Dear students, research scholars, colleagues, my dear friends, and supporting staff, today chief guest, Professor K. Satyanarayana Garu. Good afternoon to one and all. I would like to say special thanks, Professor K. Satyanarayana Garu, retired Professor Osmania University, for accepting my invitation to deliver this popular talk on conjectures. He has around 35 years of teaching experience. Right now also daily is spending a lot of time for mathematics. On behalf of Fermat Educational Academy, I am saying special thanks to Professor K. Satyanarayana Garu. Now I request S. Sagi Dikshita, MSc student from Central Institute of Rajasthan, to introduce our chief guest, Professor K. Satyanarayana Garu. Okay, sir. Good evening, everyone. Before I take the pleasure of introducing our guest speaker, please allow me to express my gratitude to Vermont Educational Academy, especially Dr. Nagaya sir and supporters for all their hard work in planning this webinar. I am very excited to be here. Our guest speaker, K. Satyanarayana Garu, retired professor, Osmania University, will give us a talk about familiarize the concept of conjectures in mathematical sciences. He was former head of Department of Mathematics, Osmania University, former chairman of BOS in Mathematics, Osmania University, and also former chairman of BOS in Computer Science under the Faculty of Science, Osmania University. He has served as professor in Osmania University for 35 long years, from 1974 to 2009. He guided 4 PhDs and 10 MPhils. Served 20 research papers in journals of international repute in algebra and its application to finite geometries. He served Rajiv Gandhi University of Knowledge and Technologies, also known as RGUKT, as visiting professor of mathematics from 2009 to 2014. He served Civil College of Engineering, which is located in Rangareddy district, as professor of mathematics from 2014 to 2019. His passion is teaching, delivering talks, and inspiring young brains. That is one and only Professor K. Satyanarayana Garu. Please join me in welcoming Professor Satyanarayana Garu. And welcome, sir. Okay, shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Please start. Please. Uchinda? Yes, sir. Dr. Nagaya of Kaktiya University, has brought an idea of these public talks. Normally, in our area, that means in under Osmania University and under Kaktiya University, at no point of time people thought of public talks. What is a talk in mathematics? There is a lecture in mathematics. People will say that there can't be talks. But he thought of a public talks of mathematical sciences, and he has requested me to deliver a talk on conjectures. Yeah, I'm definitely sure about that some of our students should know the concept of conjecture. So what is a conjecture? So in this lecture, I will bring about the concept of a conjecture and some few instances where these conjectures have been used. And let me thank the Fermat Educational Academy for giving me this opportunity of talking to our young students.
Yeah, some of you are teachers are also. Some of you might be my students. Right. And Dr. Nagaya has asked me to speak in both in English and Telugu. Is it, Nagaya? Yes, sir. Okay. So I will use this word, Tenglish. Telugu plus English. Tenglish. But normally I don't normally speak in Telugu while I'm lecturing. But anyway, I will try this time that I can speak in Telugu also. Yeah, this is the title, Conjectures, Conjectures, Conjectures. So that means conjectures are everywhere. And today's talk, we concentrate conjectures that are there in number theory. Conjectures can be anywhere. Conjectures can be in algebra, graph theory, geometry, anywhere, anywhere. But today, this talk is limited to conjectures in number theory. And I say this is a talk, not only a talk, it is a popular talk. Sir, what is a talk? What is a popular talk? You see, it is a talk to popularize the concept of something, anything. Here, in our case today, conjectures. So to popularize this one and bringing out, examples which everybody can understand. It is me, Professor Satyanarayana. I am from Usmania, worked at RGKT and CVR College of Engineering also. So let's get into the first one. So first we ask the question, what is a theorem and what is a proof? Sir, theorem is a theorem. థియరం అంటే ఏంటి సార్? సిద్ధాంతం. అవునయ్యా, తెలుగులో సిద్ధాంతం, ఇంగ్లీష్లో థియరం. సో వాట్ ఈస్ థియరం? A theorem is a proposition that is considered to be important, that can be shown to be true. So it is a proposition basically and considered to be an important result which we show it to be true. Then what is a proof? A proof is a valid argument that establishes the truth of a proposition. A proof is a valid argument that establishes the truth of a proposition. So, a proof establishes the truth of a theorem using proof వేటిని యూజ్ చేస్తుంది? One, the hypothesis of the theorem. If any, దత్తాంశం ఇవ్వబడినటువంటి దత్తాంశము, hypothesis means దత్తాంశము of this theorem. If any, now you may get, a suspicion. Sir, can we have a theorem without a hypothesis? Yes, there are theorems without hypothesis also. But anyway, hypothesis of the theorem, and it uses axioms, and it uses previously proven theorems. అంటే కొన్ని థియరమ్స్ సిద్ధాంతాలను తీసుకొని వాటిని అన్నిటిని కనెక్ట్ చేసి తీసుకో. At the end, rules of inference. The rules of inference is the breadth, is the actually the main pillar of the proof. Yes. So what is a lemma? What is a lemma? A lemma is also a theorem which is a supportive theorem. That means it supports a big theorem. That means some small results which you will use in a theorem are called lemmas. A less important theorem that is helpful in proof of other results is called a lemma. So, and what is a corollary? What is a corollary? A corollary is a direct conclusion
or a direct, result that follows immediately from the theorem. A corollary is a theorem. It is also a theorem, is a result that can be established directly from a theorem that has been proved. So, మీరు ఒకసారి ఒక థియరం ప్రూవ్ చేసి ఉన్నట్టయితే ఆ థియరం నుంచి ఒక కరాలరీ పుడుతుంది. నార్మల్గా కరాలరీలకి ప్రూఫ్లు రాయరు, అమెరికన్ బుక్స్లో రాయరు. కానీ మన ఇండియన్ సిస్టంలో కరాలరీలకు కూడా మనం ప్రూఫ్లు రాస్తాం. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మనం ట్యూబ్ లైట్లమని, అంటే అంత దబ్బున అది అర్థం చేసుకోలేము అని. సో కరాలరీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రిజల్ట్ that can be established directly from that theorem that has been proved. Now comes the word conjecture. What is a conjecture? A conjecture is a mathematical assertion whose proof is not known. So what is a conjecture? Conjecture is also a result. But the problem is, the proof of that result is not known. It is a mathematical assertion. అంటే ఒక థియరం లాంటిదే, proposed to be true, but that has not been proved. అంటే దాని ప్రూఫ్ మనకు తెలియదు, కానీ ఇట్స్ ఎ మ్యాథమెటికల్ అసర్షన్. ఇట్ ఈస్ ప్రపోజ్డ్ టు బి ట్రూ. అది ట్రూ అనుకుంటుంటాం. అర్థమైనా? అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? ఈజ్ ఇట్ ఎ థియరం? నో. ఈజ్ ఇట్ ఎ రిజల్ట్? ఎస్, బట్ ద ప్రూఫ్ ఈజ్ నాట్ దేర్. కెన్ వీ యూజ్ ఇట్? నో, యూ కాంట్ యూజ్ until and unless this conjecture is proved. Agreed? Agreed. So that means conjecture is a mathematical assertion proposed to be true. We propose that it is true, but is it true or false? We don't know, but that has not been proved. So that result is not proved. So you can't use conjectures, to prove some other theorem, some other result. You can't use unless and until this conjecture is proved. Agreed. Agreed. So the conjecture is a mathematical assertion proposed to be true, but that has not been proved, is called a conjecture. Right. So suppose you get a proof of that conjecture. ఒకవేళ ఈ కంజెక్చర్కి ప్రూఫ్ వచ్చినట్లయితే అప్పుడు ఈ కంజెక్చరు ఒక సిద్ధాంతం అవుతుంది. దెన్ ది కంజెక్చర్ బికమ్స్ ఏ థియరం. అండ్ మెనీ పీపుల్ మేక్ కంజెక్చర్స్ అండ్ మెనీ కంజెక్చర్స్ ఆర్ ప్రూవ్డ్ టు బి ఫాల్స్. So many people make conjectures and many of them are proved to be false. Proved to be false. Now, some of the conjectures which I will touch today is, the first one is twin prime conjecture. The second one is a Goldbach's conjecture. The third one is a Fermat's conjecture, which was proved and thus became a Fermat's last theorem. Okay. So we'll get into. So now basically our result today's lecture consists of some conjectures which are proved to be false. That is first category. Second category, some conjectures which are not proved, still they are open problems. That is the second part. The third one is, I will tell you one conjecture whose proof today we know, thus became a theorem. That is Fermat's last theorem. So the lecture is of 3 parts. Agreed. So when this will become an open problem? If the conjectures are not proved, still they are alive, then they become open problems. And it is up to the mathematical community to prove those things.
And many conjectures arise from a subject called number theory. Number theory is the mine of conjectures because it is very easy to formulate conjectures in number theory. And some of the conjectures are disproved, some are proved, and others have remained open problems for many years, many years. Even today, there are several conjectures. Agreed. So we first ask a question. This is formula for primes. Prime numbers ku ఏదైనా ఒక ఫార్ములా ఇవ్వగలమా అంటే ఏమిటి? Can you give a function f of n such that f of n is prime for all integers n? అంటే n 1 అయితే f of 1 is a prime, n 2 అయితే f of 2 is a prime, so n is 3 అయితే f of 3 is prime లాంటి ఒక ఫంక్షన్ మనము ఇవ్వగలమా? అవునండి ఇస్తారు. ఇస్తే వాళ్ళ లాభం ఏంటి? ఇస్తే మనము ప్రైమ్ నంబర్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేయగలం. ప్రైమ్ నంబర్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తే దాంట్లో పెద్ద పెద్ద ప్రైమ్ నంబర్స్కు అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. పెద్ద ప్రైమ్ నంబర్స్కి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. మనం అందరం ఏమనుకుంటాం, ప్రైమ్ నంబర్స్ అంటే ఏముంది, నంబర్ ఓన్లీ అని. కానీ టుడే ది ఎంటైర్ mathematical community is they look at the applications of prime numbers, and especially in computer science and in securities, these prime numbers, large prime numbers are used. And ఈ ఫార్ములా కనుక ఉన్నట్లయితే, మనకు ఒక ఫంక్షన్ ఉన్నట్లయితే పెద్ద ప్రైమ్ నంబర్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఆ పెద్ద ప్రైమ్ నంబర్స్కి అప్లికేషన్స్ మనకు వస్తాయి. ఏమిటి అప్లికేషన్స్? క్రిప్టాలజీ అండ్ క్రిప్టోగ్రఫీ అనే సబ్జెక్ట్లో వీటికి అప్లికేషన్స్ వస్తాయి. అగ్రీడ్. నౌ నంబర్ థియరీస్ డ్రీమ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఫార్ములాస్ ఆఫ్ జనరేటింగ్ ప్రైమ్ నంబర్స్. నంబర్ థియరిస్టులు అందరూ కూడా మనం ఫార్ములాలని తెచ్చుకున్నాం, ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం, ఆ ఫార్ములాలతో వీ విల్ జనరేట్ ప్రైమ్ నంబర్స్ అని కలలుగా అంటుంటారు. ఒక కళ ఒక గొప్ప మ్యాథమెటిషియన్ కూడా కన్నాడు. ఆయన ఎవరు? వన్ సచ్ ఫార్ములా వాజ్ గివెన్ బై యాజ్ ఎ కంజెక్చర్ బై ఎ స్విస్ మ్యాథమెటిషియన్ లియోనార్డ్ ఆయిలర్. సో లియోనార్డ్ ఆయిలర్ స్విస్ మ్యాథమెటిషియన్, ఆయన కూడా ఒక కళగా అన్నాడు. ఏమిటని? ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాడు. ఇచ్చి ఫర్ ఎవ్రీ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ ఎన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్, ఆ ఫార్ములా ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ గివ్స్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్ అని అన్నాడు. చూద్దాం. ఇది ఆయిలర్స్ కంజెక్చర్. ఈయన ఆయిలర్. మీరందరూ కూడా ఈయనని యూలర్ అంటుంటారు, కానీ అనకండి, రేపటి నుంచి యూలర్ అనకండి, ఆయిలర్ అనండి. ఎందుకంటే ఆ పదాన్ని ఆ విధంగానే మనము ఉచ్చరించాలి. ఆయన ఏమిచ్చాడు? ఆయిలర్ ఏమిచ్చాడు? ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాడు. ఆ ఫార్ములా ఏమిటి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n స్క్వేర్ మైనస్ n ప్లస్ 41. సో ఇట్ జనరేట్స్ ఏ ప్రైమ్ నంబర్ ఫర్ ఎవ్రీ పాజిటివ్ ఇంటిజర్ n. మీరు n ఒక పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అయితే, ఒకవేళ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని ఇచ్చారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 స్క్వేర్ minus 1 plus 41. ఎంత? 41, which is a prime number. n is 2 అని ఇచ్చారు. 2 స్క్వేర్ మైనస్ 2 ప్లస్ 41. 2 స్క్వేర్ అంటే 4 మైనస్ 2, 2 ప్లస్ 41, 43 is also a prime number. ఆ విధంగా ప్రైమ్ నంబర్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అని ఆయన ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాడు. గొప్ప మ్యాథమెటిషియన్. అంత గొప్ప మ్యాథమెటిషియన్ ఒక కంజెక్చర్ ఇచ్చి ఆ కంజెక్చరు తప్పనని ప్రూవ్ చేయడం జరిగింది. అంటే గొప్ప మ్యాథమెటిషియన్స్ కూడా కొన్ని తప్పులని కాదు, ఒక ఆశాభావం, ఇది ఒక ఫంక్షన్ నేను ఇస్తాను, అది ప్రైమ్ నంబర్స్ అన్నిటిని తీసుకొస్తుంది అని ఆయన కలగన్నాడు. సో లెట్ us look at here for your convenience. Here is a chart. So n is equal to 1 పెడితే ఇందాక చెప్పాను 41, n is 2 43, n is 3
3 square 9, minus 3 6, 6 plus 41 47, 4 53, 10 131, 20 421, 30 square 900, minus 30 plus 41 911. So 40. 1601. 40 square minus 40 plus 41 is 1601. These are all prime numbers. What I have written in black, they are all prime numbers. They are all prime numbers. Up to n is equal to 40, they all give rise to prime numbers. Sir, why did you stop here? We have stopped here because if n is equal to 41 square minus 41 plus 41, 41 cancels. You will get 41 square. 41 square at 41 into 41, which is a composite number, which is not a prime number. That means his formula is failed. Is failed. So that means his conjecture is disproved. So Euler's conjecture, notice that f of n is equal to n square minus n plus 41 yields prime numbers for n is equal to 1, 2, 3 up to 40. But for n is equal to 41, we see f of 41 is equal to 41 square minus 41 plus 41 is equal to 41 square, which is 41 into 41. That means it is a composite number. That means it is not a prime number. Thus, the Euler's conjecture was disproved. Agree? So this is an example of a conjecture and which is disproved. And one more conjecture I will bring it for you. The second one is Fermat's conjecture. So the Fermat, now Naga may be very happy. Fermat is here. Fermat's Educational Academy has put. Yes, sir. Yes, sir. It is not Fermat's. T is silent. Fermat's conjecture. So this is Pierre de Fermat. For your information, this man is not a mathematician by profession. By profession, he was a lawyer, but he was an amateur mathematician. After some time, he left his lawyership and he became full-time mathematician. So Pierre de Fermat made a conjecture. So Fermat conjectured in 1640 that numbers of the form f of n is equal to 2 power n plus 1 are primes for all non-negative integers n. చూద్దాం n 0 తీసుకుందాం n 0 తీసుకుంటే 2 power 0 plus 1 that is 3 which is prime. n is 1 తీసుకుందాం 2 power 1 that is 2 square plus 1 5 which is prime. n is 2 తీసుకుందాం 2 power 2 square that is 16 plus 1 17. n is 3 it is 257. n is 4 65,537 which is prime. So Fermat, he conjectured this. He thought that for every non-negative integer n, this formula will give rise to all primes. But this is only his dream. This is not true. This is not true. And surprisingly, sir, why did you stop only n is 0, 1, 2, 3, 4. Why did you stop? We stopped because it is failed at n is equal to 5. Who said this? And you may be looking at these numbers. These numbers are becoming enormously big. By the time you get into n is equal to 4, it has become 65,537. So Euler wrote a letter to Fermat. My dear Fermat, what you said is not true. Your conjecture is false. Why? Put n is equal to 5. So Euler established the falsity of Fermat's conjecture by producing a counter example.
ఎలాంటి కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు? f of 5, that is 2 power 5 plus 1. చాలా పెద్ద నంబర్, వేలు, లక్షలు, 10 లక్షలు, కోట్లు. 4,29,49,000 ఏదో. సో వేలు, లక్షలు, కోట్లు, చాలా పెద్దది, చాలా పెద్ద నంబర్. ఇది నంబర్. ఈ నంబర్ మరి ప్రైమ్ నెంబర్ కాదా సార్? కాదు. ఎట్లా చెప్పగలం అంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. 2 ఫ్యాక్టర్స్ని చూపించాలి. సో ఆయిలర్ said this is not a prime, it's a composite number. ఎలా? What is the factors? These are the factors. 641, which is a prime number, multiplied by 67,417. This is also a prime number. So this is a prime number, this is a prime number. So these are the 2 factors of this one. It is not a prime. So thus, the dream of Fermat is shattered. So thus, Fermat's conjecture is proved to be false. Right. So, but today, if you look into any number theory book, you will find a definition of Fermat primes. What are Fermat primes? Prime numbers of this form, 2 power n plus 1, where n is a non-negative integer, are called Fermat primes. Now, other than those 5, what I have shown you, up to n is equal to 4, those are the only prime numbers so far, even today. No, only they are the prime numbers. If at all, for any positive integer n, 2 power n plus 1 is a prime, such a prime is called Fermat prime. But it is yet to see. We do not know whether such prime numbers exist. Only those 5 only exist. So here, his conjecture is proved to be false. Agreed. Now, those are the conjectures which are proved to be false. Agreed. That is the first part of the lecture. Second part is 2 conjectures I will tell you, which are still open problems. Still, we do not know what is the proof of those conjectures. The first one is Goldbach. Goldbach is a mathematician, lived 1690 to 1764. So what is Goldbach's conjecture? What is Goldbach's conjecture? So Goldbach's conjecture is very, very easy. So what it says is, any natural number greater than 2, any even natural number, any even natural number greater than 2 can be expressed as the sum of 2 prime numbers. Every even integer n greater than 2 is the sum of 2 prime numbers. Now take an even number greater than 2. You tell me even number greater than 2. 4. 4 is 2 plus 2. 2 is prime. 2 is prime. Next, after 4, 6. 6 is 3 plus 3. Okay. After that, 8. 3 plus 5. 10. 3 plus 7. 12. 5 plus 7. So the sum of 2 prime numbers you can write. This is everybody believes. It's a conjecture. Proof is not there. Everyone believes that this is true. We can check this conjecture for small even numbers, like I have checked. And it was verified by hand calculations for numbers up to the millions prior to the advent of computers. Computers రాకముందు మిలియన్ నంబర్స్ వరకు పైన కూడా చెక్ చేశారు.
But the conjecture has been checked on computers for all even integers up to 2 into 10 to the power of 17. 2 into 10 to the power of 17 వరకు ఉన్నటువంటి ఆల్ ఈవెన్ ఇంటిజర్స్ కి ఇది నిజము అని చూశారు up to 2006. But this investigation is going on. We are not getting any counter example. For all these things, this is true. But you can't say this is true unless and until you prove it. Unless and until you prove it. And the proof is not known. Although no proof has been found, we believe that the Goldbach's conjecture is true. And it is an open problem. And all those people who are listening to this lecture can try to prove the Goldbach's conjecture, and you will get a very huge amount of money as a prize also. But anyway, so this is one conjecture which remains to be an open problem. We go to the next conjecture. This is called twin prime conjecture. What do you mean by twin primes? What are the twin primes? Prime numbers differ by 2 are twin primes. What are the examples? 3, 5. 3 is a prime, 5 is a prime. Difference is 2. Twin primes. 5, 7. Twin primes. So like that. Right? So twin primes are primes that differ by 2, such as 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19, 4,969 and 4,967 and 4,969. Both are prime numbers. They differ by 2 and so on. అవును సార్ ట్విన్ ప్రైమ్స్ ఉన్నాయి. చెప్పండి ట్విన్ ప్రైమ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? మీరు ఏమంటారు? చాలా ఉంటాయి సార్. చాలా అంటే ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ. అదే కంజెక్చర్ చేశారు. కంజెక్చర్ ఏం చేశారు? దిస్ ఈస్ ది కంజెక్చర్. దేర్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్లీ మెనీ ట్విన్ ప్రైమ్స్. ఎస్, దిస్ ఈస్ ది కంజెక్చర్ దే మేడ్. Do we have the proof? No. Still we are waiting. It is an open problem. But you remember, there are infinitely many primes. There are infinitely many primes. Who proved this? Euclid. Euclid proved this result. There are infinitely many primes. Euclid proved it. But we are asking now question, how many twin primes are there? And we are conjecturing there are infinitely many twin primes whose proof is not known. But we believe this is true. The world's record for twin primes as early as 2006 consists of the numbers in the number multiplied by 2 power 171,960 plus or minus 1. They differ by 2. Both are prime numbers. And these are also twin primes. ఇంత పెద్ద ట్విన్ ప్రైమ్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. So why people are searching for twin primes? It's once again is a question related to primes. Any question related to primes have applications. So that's the idea. So this number ఏదైతే ట్విన్ ప్రైమ్స్ అంటున్నారో దాంట్లో ఎన్ని డిజిట్స్ ఉన్నాయట? 51,779 డిజిట్స్ ఉన్నాయట. So that is the result. So what is the today's status? What is the today's status about the twin prime conjectures? So here I'll show you some great people here. And one is James Maynard. The second is Terence Tavo, this man. And Ethan Zhang. And suppose somebody asks you, can you name a very leading mathematician in the world? So you can safely say Terence Tavo is one of the most leading mathematicians. James Maynard, and these are the 3 people who have made some good efforts to prove the twin prime conjecture. So Etham John, this man, in 2013, as well as
The work by James Maynard and Terence Tavo and others has made substantial progress. Almost they are very close to proving the twin prime conjecture, but they have not proved. So substantial progress towards proving that there are infinitely many twin primes. But at present, it remains unsolved. So it becomes an open problem. So still people are looking about it. So that means two conjectures I have told you, which are disproved. Now I have told you two conjectures. One is Goldbach's conjecture and the other is the twin prime conjecture, which are still open. Okay. So these are open problems. You can try. Anyway, now it is the turn of a conjecture which is proved after many years and hence became a theorem. It is the turn of that. So we have come to the last example of that one. Right? So now let's get into that question now. Right? So we talk about Fermat. Fermat, one of the most important mathematicians of 17th century, but he was a lawyer by profession. See, Fermat, ఒక గమ్మత్తైన క్యారెక్టర్ మ్యాథమెటిక్స్ సినారియోలో. ఎందుకంటే ఫెర్మా అడిగిన ప్రశ్నలకు జవాబులే కొన్ని సబ్జెక్ట్స్. అంటే ఆయన గమ్మత్తైన ప్రశ్నలు అడిగాడు. ఆ ప్రశ్నలకు ఆన్సర్లు దే హావ్ బికమ్ independent subjects. In ring theory, there is a theory called ideal theory. Ideals antam. The ideal theory was the question asked by Fermat. Fermat ఇట్లాంటి చాలా అడిగాడు. సో ఫెర్మా ఏం చేశాడో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు ఆయన ఒక రోజు కూర్చొని ఆయన ఒక పుస్తకం తీసుకొని ఆ పుస్తకంలో దాని మార్జిన్లో రాశాడు. ఏమని రాశాడు? The equation x power n plus y power n is equal to z power n has no integer solutions when n greater than 2. అంటే ఏమన్నట్టు, ఇప్పుడు ఒకవేళ n is equal to 2 పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? x square plus y square is equal to z square. ఇంటిజర్ సొల్యూషన్స్ ఉండవా? ఉంటాయి. ఎందుకంటే 4 square plus 3 square is equal to 5 square ఉన్నది కదా. దే ఆర్ కాల్డ్ పైథాగోరియన్ ట్రిపుల్స్. అందుకోసం మన వాడు ఏం చేశాడు? n greater than 2 అని పెట్టాడు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ క్యూబ్ అనేటువంటి ఈక్వేషన్కి మీరు 3 ఇంటిజర్స్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇవ్వండి చూద్దాం. ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ వై క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ క్యూబ్ ఉండేలాగా 3 ఇంటిజర్స్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఇవ్వండి చూద్దాం. ఉండవు. అర్థమైందా? ఎవరు చెప్పారు? కంజెక్చర్ అది. n greater than 2కి ఉండవు అని ఆయన కంజెక్చర్ చేశాడు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ ఫెర్మాస్ కంజెక్చర్. ది ఈక్వేషన్ x power n plus y power n is equal to z power n has no non-trivial positive integer solution when n is an integer greater than 2. ఉండవు అలాంటి సొల్యూషన్, అలాంటి నాన్ ట్రివియల్ పాజిటివ్ ఇంటిజర్స్ ఉండవు n greater than 2 అయినప్పుడు. n is equal to 2 అయినప్పుడు ఉంటాయి. అవే పైథాగోరియన్ ట్రిపుల్స్. అందుకోసమే వాటిని తీసేసాడు. వాటిని తీసేసి n greater than 2 పెట్టాడు. అగ్రీడ్? n greater than 2 పెట్టాడు. ఏం చేశాడు? ఆ పుస్తకంలో ఇది రాశాడు. దాని మీద ఆ పుస్తకంలో రాసి ఏమన్నాడు తెలుసా? ఐ హ్యావ్ ఏ మార్వలస్ ప్రూఫ్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ రిజల్ట్ బట్ దిస్ మార్జిన్ ఈస్ టూ లిటిల్ టు కంటైన్ ఇట్. ఏమన్నాడు? ఈ బ్రహ్మాండమైనటువంటి తీరానికి నా దగ్గర ఒక మంచి ప్రూఫ్ ఉంది, కానీ ఇక్కడున్న మార్జిన్ చాలా చిన్నది, నేరోగా ఉంది కాబట్టి దాంట్లో పట్టదు అని వదిలిపెట్టేసి. అర్థమైందా? చూద్దాం ఏమైంది. ఫెర్మా wrote that
he had a proof, but it would not fit in the margins. ఈ మార్జిన్లో అది పట్టదు అని అన్నాడు. నేనేమంటానంటే ఆయనకి అసలు ప్రూఫే తెలవు. హీ మే హ్యావ్ బీన్ టెంప్టింగ్ అదర్స్, వేరే వాళ్ళని టెంప్ట్ చేస్తున్నాడు. ఏమని? టు లుక్ ఫర్ ఎ ప్రూఫ్, నాట్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ వన్ హిమ్సెల్ఫ్. ఆయన స్వతహాగా ఆయనకు తెలియదు కాబట్టి నాకు ప్రూఫ్ తెలుసు అంటే వేరేవాడు ఇదా అని అడుగుతాడని చెప్తాడేమో అని అనుకున్నాడు. అర్థమైందా? ఇది చెప్పాడు, ఆ పుస్తకం మూసేశాడు, తీసుకుపోయి షెల్ఫ్లో పెట్టాడు. కొన్ని రోజుల తర్వాత చచ్చిపోయాడు. అర్థమైందా? చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏమవుతాయి? మీరు నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత మన మ్యాథమెటిక్స్ పుస్తకాలు ఏమవుతాయి? మీ కొడుకో మీ కూతురు ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏమంటారు, ఈ అమ్మ మ్యాథమెటిక్స్ ఎందుకు వచ్చిన తలకైన ప్లాన్, అవన్నీ తీసుకుపోయి మూసి నదిలో ఇసిరేస్తారు. లేదు అంటే ఏ మిఠాయి షాప్కో ఇస్తారు. అలాగ చేయకుండా ఆయన కొడుకు గారు ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి అమెరికన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీ వాళ్ళకి ఇచ్చాట. అమెరికన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీ వాళ్ళకి ఇచ్చామన్నట, మా నాన్న ఏదో ఒక గొప్ప థీరం రాశాడు, దాని ప్రూఫ్ నాకు తెలుసు అన్నాడు, కానీ ప్రూఫ్ రాయలేదు, దాని ప్రూఫ్ ఏమిటో మీరు కనుక్కోండి అని అమెరికన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీకి ఇచ్చాట. అప్పుడు అమెరికన్ మ్యాథమెటికల్ సొసైటీ వాళ్ళు దాన్ని ప్రచురించారు. దీనికి ఎవరైనా సరే ఒక సొల్యూషన్ తీసుకురావాలి అని చెప్పారు. దీని సొల్యూషన్ తీసుకురావడానికి అంటే దీని ప్రూఫ్ చేయడానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందో తెలుసా? 395 సంవత్సరాలు పట్టింది. 1995 వరకు దీని ప్రూఫ్ ఎవరు చేయలేదు. 1995లో దీని ప్రూఫ్ చేశారు. ఎవరు ఆ ప్రూఫ్ చేసింది? ఒకానొక వ్యక్తి. ఆ వ్యక్తి ఆయన 10 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పటి నుంచి ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రశ్న. చూద్దాం ఆయన ఎవరు. దిస్ ఈస్ ద గ్రేట్ మ్యాన్, ఆండ్రూ వైల్స్. is born 11th April 1953 in Cambridge, England. Look at him. And that's the blackboard. And that's what mathematician is. నువ్వు ఎన్ని పీపీటీలు పెట్టినా కూడా ఆ బ్లాక్ బోర్డ్ అని మించింది లేనే లేదు. సో దిస్ ఇస్ ద మ్యాన్ హూ ప్రూవ్డ్ ఇట్. ఎట్లా ప్రూవ్ చేశాడో చూద్దాం. ఆండ్రూ వైల్స్ ఆయన స్వాగతం చెప్పుకున్నాడు. ఏమని? ఐ వాజ్ ఎ 10-year-old. నేను 10 సంవత్సరాల కుర్రవాణ్ణి. ఒకానొక రోజు మా వీధిలో ఉన్నటువంటి ఒక లైబ్రరీలోకి వెళ్ళాను. వన్ డే ఐ హ్యాపెన్ టు బి లుకింగ్ ఇన్ మై లోకల్ పబ్లిక్ లైబ్రరీ. ఐ ఫౌండ్ ఎ బుక్ ఆన్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఇట్ టోల్డ్ ఎ బిట్ అబౌట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఏ ప్రాబ్లము? Fermat conjecture. And a 10-year-old could understand it. సో ఆ లైబ్రరీలో నాకు ఒక పుస్తకం దొరికింది, మ్యాథమెటిక్స్ పుస్తకం దొరికింది. దాంట్లో ఈ ఫెర్మా గారి కంజెక్చర్ గురించి కొంత చెప్పబడింది. అండ్ ఒక 10 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్న నాకే అది అర్థమైంది. అర్థమైతే ఏం చేశాడు? ఫ్రమ్ దట్ మూమెంట్ I tried to solve it myself. It was such a challenge, such a beautiful problem. This problem was Fermat's conjecture. ఇప్పుడు లాస్ట్ థియరం అంటున్నాం. సో ఆ రోజు నుంచి ఆయన దాన్ని మొదలుపెట్టి చేశాడు. ఆయన జీవితం మొత్తము ఈ థియరమ్ను ప్రూవ్ చేయడానికి వెచ్చించాడు ఆయన. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి, మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఎంత గొప్ప సబ్జెక్ట్స్. మ్యాథమెటిక్స్లో నిగూఢమైనవి, నిక్షిప్తమైనటువంటి ఎన్ని విషయాలు ఉన్నాయి అనేవి ఒక లెక్చర్లో మనం చెప్పాలి. బట్ ఎనీవే, సో ఆండ్రూ వైల్స్ ఏం చేశాడు చూద్దాం. ఈ ప్రూవ్ చేసిన తర్వాత ఆయనకి ఏమైంది? హీ వాజ్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ది ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఎట్లా ఏదో చిన్న కాలేజీ కాదు, ప్రిన్స్టన్లో 1994లో ఆయన ప్రూవ్ చేసిన దానికి he was appointed as professor of mathematics at Princeton. ఆయన
ఆ రిజల్ట్ను దేంట్లో పబ్లిష్ చేశాడు? మాడ్యులర్ ఎలిప్టిక్ కర్వ్స్ అండ్ ఫెర్మాస్ లాస్ థియరమ్ అనేటువంటి ఒక పేపర్ రాశాడు. ఆ పేపర్ ఎక్కడొచ్చింది? ఎనాల్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ 1995. ఇదండి జర్నల్ అంటే. ఏదో ఉప్పల్ జర్నల్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్, లేదు అని అంటే ఏదో మూసి మ్యాథమెటిక్స్, అదే కాదు. ఇది జర్నల్ అంటే ఎనాల్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఏదో రీసెర్చ్ ఆర్టికల్స్ రాయడం, ఈ చేత్తో రాయడం, ఆ చేత్తోని యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వడం, 1000 రూపాయలు పేజీకి 500 చొప్పున పేపర్లు పబ్లిష్ అవ్వడం, అవి కావు పేపర్లు. దీస్ ఆర్ ది పేపర్స్. మాడ్యులర్ ఎలిప్టిక్ కర్వ్స్ అండ్ ఫెర్మాస్ లాస్ థియరమ్. సో దీని ప్రూఫ్ అనాల్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ 1995లో వచ్చింది. ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్, 1995లో వచ్చినటువంటి ఈ పేపర్కు కొంతమంది కొన్ని అబ్జెక్షన్స్ రైజ్ చేశారు. అబ్జెక్షన్స్ రైజ్ చేస్తే 6 నెలలు అజ్ఞాతవాసంలోకి వెళ్ళి ఆయన మళ్ళీ దీన్ని సరి చేశాడు ఆ థియరం. ఇప్పుడు మన మ్యాథమెటికల్ కమ్యూనిటీ ఒప్పుకుంది, ఇది సరైనటువంటి ప్రూఫ్ అని ఒప్పుకుంది. సో దట్ కంజెక్చర్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ థియరమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెర్మాస్ లాస్ట్ థియరం. ఎందుకు లాస్ట్ థియరం ఎందుకన్నారని అంటే, ఫెర్మా ఇక ఆ కంజెక్చర్ రాసి చచ్చిపోయాడు కాబట్టి ఫెర్మాస్ లాస్ట్ థియరం అని అన్నారు. ఫ్రమ్ 1995. అండ్ నిజానికి దీంట్లో ప్రూఫ్ ఏంటండి? ప్రూఫ్ ఏమిటి? అసలు రిజల్ట్ ఏంటి? అలాంటి XYZలు ఉండవు వెన్ n గ్రేటర్ దాన్ 2. ఉండవు అని చెప్పడానికి ఒక ప్రూఫ్. అంటే ఉండవు అంటే అర్థం ఏంటి? నో సొల్యూషన్. అంటే నో సొల్యూషన్ ఈజ్ ఏ గుడ్ సొల్యూషన్ అండ్ ఏ బిగ్ సొల్యూషన్. దానికి ఆయన ప్రొఫెసర్షిప్ ఇచ్చారు, ఆయనకు ఒక గొప్ప ప్రైజులు ఇచ్చారు. సో ఆయనకు వచ్చినటువంటి పెద్ద ప్రైజుల గురించి కూడా ఈరోజు మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఫ్రమ్ 1995, Wiles began to receive many honors for this outstanding piece of work. సో ఆ రోజు నుంచి ఆయనకి ఎన్నెన్నో ఆనర్స్ వచ్చాయి. అగ్రేట్. ఆ వచ్చినటువంటి వాటిలో బెస్ట్ ప్రైజ్ ఏంటంటే అబెల్ ప్రైజ్ మెడల్. ఇప్పుడు మనకు జనరల్గా ఏమంటారంటే మ్యాథమెటిక్స్లో నోబెల్ ప్రైజ్ లేదండి. అవును, లేదు. నోబెల్ ప్రైజ్ లేదు. ఎకనామిక్స్కి ఉంది, వాటికి ఉన్నాయి, వీటికి ఉన్నాయి, ఫిజిక్స్కి ఉన్నాయి, కెమిస్ట్రీకి ఉన్నాయి. మనకు మాత్రం లేదు. అది ఎందుకు లేదు ఏమిటి అనే దాని గురించి మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా వీలుగా ఉన్నప్పుడు ఇంకొక లెక్చర్ రాశాను దానికోసం. ప్రైజెస్ అండ్ మెడల్స్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అని ఒక లెక్చర్ వేరే ఉంది. అది వేరే ఉంది. అది ఎప్పుడన్నా మనకు వీలు కలిగినప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. ఈరోజు అబెల్ ప్రైజ్ మెడల్, దీని గురించి చూడండి. ఇది అబెల్ ప్రైజ్ మెడల్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ మెడల్ దట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది టాప్ మోస్ట్ మెడల్. సో ఎబెల్ ప్రైజ్ ఏమిటయ్యా ఈ ఎబెల్ ప్రైజు అంటే, ఇది 2001లో నార్వేజియన్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసింది. ఎవరి పేరు మీద? వాళ్ళ కంట్రీలో పుట్టి చనిపోయినటువంటి ఒక గొప్ప మ్యాథమెటిషియన్. ఆయన పేరు ఎవరు? నెయిల్స్ హెన్రిక్ ఎబెల్. మనం ఎబెల్ గురించి ఎన్నో చదువుకున్నాం. ఎబెల్స్ లెమ్మా చదివాము, ఎబెల్స్ టెస్ట్ చదివాము. ఎబెల్ గురించి ఎన్నో ఉంటాయి. మ్యాథమెటిక్స్ బుక్ తీస్తే ఎబెల్ అనే పేరు లేకుండా అసలు జనం ఉండరు. సో ఈజ్ ఎ నార్వేజియన్ mathematician who made a name for himself for his impressive work on so-called elliptic functions. సో ఎలిప్టిక్ ఫంక్షన్స్ అనేటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి సబ్జెక్ట్ మీద ఆయన గొప్ప రీసెర్చ్ చేశాడు. ఆయన పేరు మీద ఆయనకు గుర్తుగా ఈ ప్రైజ్ను నార్వేజియన్ గవర్నమెంట్ పెట్టింది. సో ఆయన 1828లో ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 26, నాకు తెలిసినంత వరకు మ్యాథమెటిషియన్స్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ ది వరల్డ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్లో ది యంగెస్ట్ డెత్ అనేది ఎబెల్ డైడ్ ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 26. మన రామానుజన్ డైడ్ ఎట్ 32. రామానుజన్ కాదు, ఎర్లీ. సో ఈయన కానీ హిస్టరీ ఏం చెప్తుందంటే హీ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ పావర్టీ అని చెప్తుంది. కానీ ఈ స్టోరీలో ఏం చెప్తాడంటే హీ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ ట్యూబర్క్లాసిస్.
అయ్యా ఈ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఆయనకి ఎలా వచ్చింది? సో హీ ర్యాక్డ్ విత్ ట్యూబర్క్యులోసిస్ ఆఫ్టర్ ఏ స్లెడ్ ట్రిప్ టు విజిట్ హిజ్ ఫియాన్సీ ఫర్ క్రిస్టమస్. ఆయనకి ఒక ప్రేయసి ఉంది. ఫియాన్సీ అంటే ఒక ప్రేయసి. ఆ ప్రేయసిని చూడడానికి స్లెడ్ ట్రిప్ అంటే మంచు గడ్డల మీద ఈ కుక్కలతోని లాక్కుంటూ పోతుంటారు చూడండి, ఆ స్లెడ్ ట్రిప్లోకి వెళ్ళాడు. వెళ్ళే వరకు ఏమవుతుంది, ఆ చలిలో ట్యూబర్క్యులోసిస్ వచ్చి చచ్చిపోయాడు. ఈ కథ ఏం చెప్తుందంటే మీ ప్రేయస్ కోసం ఇట్లాంటి దౌర్భాగ్య పనులు చేయకండి అని. సో ప్రేయస్ క్రిస్టమస్కు ప్రేయస్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ఆ విధంగా ట్యూబర్క్యులోసిస్ వచ్చింది, చచ్చిపోయాడు. సో ఎనీవే, సో ద ఎబెల్ ప్రైజ్ అంటే ఇది ఎబెల్ యొక్క టోంబు 1802 to 1829, జస్ట్ 26 yearsకి చనిపోయాడు. ఎనీవే, ఆండ్రూ వైల్స్, సర్ ఆండ్రూ వైల్స్ 62. ఆయన లైఫ్ మొత్తం ఒక ఫెర్మాస్ కంజెక్చరే ప్రూవ్ చేశాడు. వాజ్ నేమ్డ్ ది విన్నర్ ఆఫ్ ది ఎబెల్ ప్రైజ్ ఆన్ 15th March 2016 by the Norwegian Academy of Sciences and Letters at a conference in Oslo. ఓస్లోలో జరిగినటువంటి ఒక మ్యాథమెటిక్స్ కాన్ఫరెన్స్లో 2016లో ఎబెల్ ప్రైజు ఆండ్రూ వైల్స్కి ఇవ్వాలని నిశ్చయం చేశారు. అయితే ఈ ప్రైజుకు ఎంత డబ్బిస్తారయ్యా? ఇట్స్ వర్త్ 6 million Norwegian krone, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 500,000 అంటే 5 లక్షల పౌండ్స్తో సమానం. అండ్ ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ రిగార్డెడ్ యాజ్ ది నోబెల్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్. ఎస్, నేను కూడా ఒప్పుకుంటాను. నోబెల్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటూ ఏదన్నా ఉంటే, అంటే నోబెల్ పురస్కారంతో సమానమైంది ఏదైనా ఉంది అని అంటే అది ఇదే ఎబెల్ ప్రైజ్ మాత్రమే. చాలామంది నోబెల్ ప్రైజ్తో సమానమైంది ఏమిటి అంటే ఫీల్డ్స్ మెడల్ అంటుంటారు. ఫీల్డ్స్ మెడల్ 4 సంవత్సరాలకు ఒకసారి యంగ్ పీపుల్కి ఇస్తారు, కానీ అది నోబెల్కు సమానమైనంత వరకు ఉందని నేను అనుకోను. అది కాదు. నోబెల్కు సమానమైనటువంటి పురస్కారం ఏదైనా మ్యాథమెటిక్స్లో ఉంది అని అంటే అది ఎబెల్ ప్రైజే. అండ్ ఇట్ ఈస్ ది మోస్ట్ ప్రెస్టీజియస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ దిస్ డిసిప్లిన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఆండ్రూ జే వైల్స్, అండ్ దే ఆర్ కాల్డ్ నోబెల్ లారెట్స్ అని ఎట్లా అంటారో వీళ్ళు కూడా ద ఎబెల్ ప్రైజ్ లారెట్స్ అనే అంటారు. Great. So this is the winner of the Abel Prize. This is our great man, Andrew Wiles. In his own handwriting, he has written Fermat's equation x power n plus y power n is equal to z power n. This equation has no solutions in integers for n greater than or equal to 3 or n greater than 2. The same thing what I have said. So we have come to the end of the lecture. So as I have promised you, I told you what is a conjecture. What is a conjecture? A conjecture is a mathematical assertion believed to be true, whose proof is not known. And I have told you 2 conjectures which are made by great mathematicians, but they were proved to be false. And I have told you 2 conjectures, twin prime conjecture, Goldbach's conjecture, which are still open. They are open problems. You can try. The another one is our Fermat's conjecture. Fermat's conjecture, interesting. And it remained open problem for 395 years. చాలా రోజుల తర్వాత ఫెర్మా మన ఆండ్రూ వైల్స్ గారు ప్రూవ్ చేశారు. ప్రూవ్ చేసినందుకు గాను ఆయనకి అత్యున్నతమైనటువంటి ఒక ప్రైజ్ ఇచ్చారు. సో 3 కేసెస్, ఆ 3 కేసెస్ మనం నేర్చుకున్నాం. సో దాట్ ఈస్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లెక్చర్. బట్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ టు సే. ఎస్, సో ఇట్ సేస్ మార్కెటింగ్. ఎస్, ఏం మార్కెట్ చేస్తారు సార్? వంకాయలు అమ్ముతారా, బీరకాయలు అమ్ముతారా, ఏం అమ్ముతారు? సో ఐ విల్ మార్కెట్ మై యూట్యూబ్ channel. As you all know that every day I upload one problem related to JEE mains
జాయింట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్, ఐఐటి జేఈ మెయిన్స్, లేదా some of you might have seen national eligibility CSIR NET నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ క్వశ్చన్స్ చేశాను. సో నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ క్వశ్చన్లు సుమారుగా 150 ప్రశ్నలు ఛానల్లో ఉన్నాయి. సుమారుగా 700 ప్రశ్నలు జేఈ వాళ్ళే ఉన్నాయి. స్టిల్ ది వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఐ విల్ బి డూయింగ్. సో మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఈజ్ ప్లీజ్ like, share and subscribe. My channel's name is my name itself, Prof. K. Satyanarayana. Prof. K. Satyanarayana. You just type Prof. 1 space K 1 space Satyanarayana. My channel will come, and go there and enjoy the mathematics one. And you like it, you share with your friends. You also subscribe, because if I get subscriptions, then I will get some monetary benefit. So far, no monetary benefit I am enjoying. So in future, I expect that monetary benefit will be extended. Thank you. And now all my lectures will end. It's only three more slides. 3 more slides. A saying, ఏదైనా ఒక మంచి వాక్యం గురించి మనం తెలుసుకున్నాం. ఇది మంచి వాక్యం కాదు, కానీ బట్ ఏ సేయింగ్ ఈజ్ ఏ సేయింగ్. సో ది సేయింగ్ ఈజ్ బై ఎరిక్ టెంపుల్ బెల్. ఈయన ఒక స్కాటిష్ బార్న్ మ్యాథమెటిషియన్ అండ్ ఎ సైన్స్ ఫిక్షన్ రైటర్. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్లో ఏదైనా ఒక డేంజరస్ వర్డ్ ఉందంటే అది ఏమై ఉంటుంది? నాగా ఓపెన్ చేయాలి సార్. మన పిల్లలకి కూడా అందరికీ ఇది ఇచ్చాయి సార్. ఇది యా, వీడియో ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సార్ వాళ్ళు. యా, యూ కెన్ ఓపెన్ యువర్ వీడియో. నాట్ ఓన్లీ వీడియో, మైక్ వీడియో ఆన్ చేసుకోవచ్చు. యా, ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మైక్స్ and camera. ప్లీజ్. సో మ్యాథమెటిక్స్లో ఒకవేళ ఏదైనా ఒక డేంజరస్ వర్డ్ ఉందని అంటే అది ఏమై ఉంటుంది? ఇట్స్ ఓపెన్ నౌ. ప్రూఫ్ 0. డేంజరస్ వర్డ్ మ్యాథమెటిక్స్ సార్. మ్యాథమెటిక్స్ డేంజరస్ వర్డ్ కాదు. ఇన్ఫైనైట్ సార్. Infinite. Not defined. So, okay, let us look at the answer. The answer given by Eric Temple Bell. 0. The answer is the word obvious. The word obvious. మనం ఏమంటాం? Obviously, this is true. Obviously అంటే చాలా తేలిగ్గా చెప్పేస్తాం. Obviously, this is very obvious. ఎవరు చెప్పారు obvious అని? So obvious needs a proof. Obvious is the most dangerous word in mathematics. This is what E.T. Bell said. Right. So that is one saying. And my lecture normally ends with a joke. So now what is going on? The professor is teaching geometry. Geometry lecture in progress. The professor is teaching geometry and is explaining a parallelepiped here. And he says there are faces, 6 faces will be there. Vertices, 8 vertices will be there. Edges, 12 ఉంటాయి. సో అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ మన విద్యార్థులు ఉన్నారు కదా, మన విద్యార్థులు మనం ఇక్కడ నిలబడి చెప్తున్నాం ఇదంతా. జోక్ ఏమిటి సార్? మరి ఏమైంటుంది జోకు? ఏముంటుంది అంటే వీళ్ళకి ఒక ఉత్సాహం ఉంటుంది. ఏమనుందట?
We will say. Look at it. Look at it. That's fine. But you haven't told us the most important part. What is in it? అవును సార్, నిజమే, అంత బాగుంది, కానీ దాని లోపల ఏముంది సార్ అంటే వీఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్, మనకు కనపడే దాని మీద కాదు ఇంట్రెస్ట్, దాని అసలు లోపల ఏముంది అని అనేది మనకి ఇంట్రెస్ట్. సో మ్యాథమెటిక్స్లో కూడా మనము జోకుల్ని తయారు చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ దాట్ ఈస్ ద కేస్, ఐఎమ్ షూర్ దట్ యు హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ ది లెక్చర్. And in my opinion, such lectures normally nobody will deliver, because you have to get a lot of information and you have to present it in a beautiful manner, and so many things you have to do. So two things I request you all. One is you like means thumbs up. And by giving a thumbs up, you are not losing anything. And thumbs ups also, the number of thumbs ups also account in YouTube. And you sharing also accounts. Subscriptions also accounts. So please do that part. And you ask your friends also to do that one. And if you want to say anything to me, this is my cell number 9490156677. You can send me a WhatsApp message also. If that is the case, now the house is open for some discussion. Right. So Thank you. how many are there? 44 participants are there. In the beginning, there were 65. 67 is also said, sir. 67, 44 people are listening or anyway, they are open. Thank you, Professor. It's a great talk. So it is very informative. Thank you, Professor, for giving this type of popular talks to our Telangana and Andhra Pradesh. Almost in India, students also is there, sir. Thank you very much, sir, for giving this lecture. Now I request from feedback of the students, interaction. If you have any clarification or any feedback to on this lecture, please. Anyone? సార్ అడిగింది కూడా యూట్యూబ్ సార్కు ఉందండి. యాక్చువల్గా మేమే అంటా ఉంటాం ఎప్పుడు సార్ని కూడా, ఇంత మంచి బెస్ట్ లెక్చర్స్ యానిమేషన్ తోటి ఇస్తా ఉన్నారు, కానీ చూడలేకపోతా ఉన్నారు ఏంటి సార్ అని మేము సార్తో పదే పదే అంటా ఉంటాము. ఎందుకంటే చాలా బ్యూటిఫుల్, మనం అందరం చేతిరాత రాస్తాం, కానీ సార్ లెక్చర్ని టైప్ చేసి యానిమేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాడు. ప్లీజ్ మీరు కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ పిల్లలు కానీ ఎవరుంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. నా ఐ రిక్వెస్ట్ ద ఫీడ్బ్యాక్ ఆఫ్ ద లెక్చర్ from the students. Yeah, there is this man, iPhone to everyone. There is someone who have written here in the chat box. Yes, sir. Born, B-O-R-N, born. Everest Galva died at the age of 32, right? At the age of 20. 20 years. చిన్న ఏజ్ లో చనిపోయింది గాల్వాస్ సార్. కరెక్టే. ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏం చెప్పాను తెలుసా? గాల్వా డైడ్ ఇన్ ఏ డ్యూయల్ అంటే ఒక ముష్టి యుద్ధంలో చచ్చిపోతాడు. ఈ ముష్టి యుద్ధం ఎవరి కోసం జరిగింది? లేడీ, మళ్ళీ ఫియాన్సీ, ఒక ప్రేయస్ కోసమే జరిగింది. అది అది ఒక గమ్మత్తైన కథ రాశాను దాని మీద నేను, ఇట్లాంటి చచ్చిపోయిన వాళ్ళ మీద. మన రామానుజన్ గారు కూడా ఈజ్ ఏ డెత్, అన్ఫార్చునేట్ డెత్. ఎందుకంటే అంత చల్లని ప్రదేశంలో ఏమీ లేకుండా గాయత్రి మంత్రాలు చేసుకుంటూ సన్నీళ్ళ స్నానాలు చేస్తే రాక ఏమవుతుంది? ఈజ్ ఎ ఫూలిష్నెస్. బట్ ఎనీవే, మనకు బిలీఫ్స్ ఉండొచ్చు, తప్పేం లేదు, బిలీఫ్స్ ఉండొచ్చు, అవి ఫాలో కావచ్చు, తప్పలేదు. కానీ నాట్ ఎట్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ది లైఫ్. ఎవరెస్ట్ గాల్వా చచ్చిపోయాడు, ప్రేస్ కోసమే చచ్చిపోయాడు. ఇక్కడ వీడు కూడా ప్రేస్ కోసమే అంటారు, కానీ ఈ డైడ్ బికాస్ ఆఫ్ పావర్టీ అంటారు. అండ్ ఇంకొక అతను ఎవరో, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, ఫాలో. ఎనీవే, దట్ ఈస్ వన్ గుడ్ వన్. ఐ డోంట్ నో హూ హ్యాస్ రిటన్ దట్. హూ హ్యావ్ రిటన్ దట్ అబౌట్ ఎవరెస్ట్ గాల్వా? Yes, sir.
ఎవరో మీరు రాశారా? నో సార్, ఎవరో రాశారు, బట్ చూద్దాం, మరి అడిగి చూద్దాం, వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ అడిగి చూద్దాం సార్. ఓకే, రైట్. ఎనీవన్ రెస్పాండ్ ప్లీజ్. Yeah, good evening, sir. Sir, చెప్పండి. good evening, sir. My name is Sucharita, sir. First of all, very good evening to Professor Sir Satyanarayana Sir Garu and Nagaya Sir Garu. The lecture today which you have delivered, sir, Professor Sir, it is very, very nice and very new, sir. Like as a mathematics student and as a faculty, we have listened to many theorems. Of course, to our students, we'll be delivering some theorems and all. But theorems venakala kuda each and every word, to some extent, we know what is corollary, lemma, and all. But beyond that, conjecture, word gurinchi, the history, everything, the information which you have provided is very, very interesting, sir. It creates a lot more interest for even students and faculty that yes, maths is such a beautiful subject. ఇంత ఉందా, ఇంకా ఇంత చేయగలమా అనేది మీ ద్వారా తెలుసుకున్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, సార్. And at the cost of sitting at the home and you're delivering such a good like you're delivering such a good information to all of us. Really, it's a great work which you're doing, sir. Professor sir, you are doing a very great work, and even Nagaya sir also providing a platform for my institute valla ila మా అందరికి తెలవడం, it is very, very nice, sir. I want to really thank you, Professor sir, for such things, and we expect more and more such type of things also. అంటే మీరు స్టార్టింగ్ లో కూడా అన్నారు హరికథ, బుర్రకథ, కాలక్షేపాలని, కానీ కాదు, రియల్ గా అయితే కాదు సార్. రియలీ ఇప్పుడు థీరమ్స్, ప్రూఫ్స్, లెక్కలతో పాటు ఇలాంటివి కూడా టీచర్స్ కి, పిల్లలకి అందరికి తెలిస్తే బాగుంటుంది కదా సార్. ఇంకా కొత్త కొత్తవి ఏమన్నా కనిపెట్టడానికి, చేయడానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది కదా సార్. సో దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్, సార్. అండ్ ప్రొఫెసర్ సార్, ఐల్ బి సీయింగ్ యువర్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఆల్సో, సార్. క్వశ్చన్స్ పెడతారు కదా, ఎస్పెషల్లీ సెట్ నెట్వి చూస్తాను, జేఈవి కొంచెం అప్పుడప్పుడు చూస్తాను, అప్పుడు కొంచెం గురుకులకు ప్రిపేర్ అయినప్పుడు చూసాను. Now little bit I took a break for that. I have subscribed your channel also, sir. I'm a subscriber also. But and the work which you will be doing in that videos also, no sir, it will be very nice, in the sense very good explanation, sir. Even అంటే జనరల్ గా ప్రొఫెసర్స్ టాక్, ప్రొఫెసర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే కొంచెం హై లెవెల్లో చెప్తారు, మనకు అర్థమవుతుందో లేదో అనే భయం ఉంటుంది సార్. జనరల్ గా యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ నాకు అలా ఉండేది, అండ్ యాజ్ ఎ టీచర్ ఆల్సో కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది, అమ్మో ప్రొఫెసర్స్ అంటే ఎలా అంటే బాగా చెప్పారని కాదు, కానీ హై లెవెల్లో చెప్తారు, మనం దానికోసం వర్క్ చేయాలి అనేది అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు చదువుకున్నప్పుడు అలా ఫేస్ చేసాము. బట్ ద వే విచ్ యూ ప్రజెంట్, సార్, డెఫినెట్లీ ఈవెన్ ఏ బిలో యావరేజ్ స్టూడెంట్ కెన్ అండర్స్టాండ్, ఎస్పెషల్లీ దోస్ జేఈ వీడియోస్, సెట్ నెట్. మంచిగా ఒక ఫార్ములాతో, ఒక పద్ధతిగా బాగా చెప్తారు, సార్. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దట్, సార్. ఎక్కడమ్మా పనిచేసేది? సార్, రైట్ నో నేను ఇప్పుడైతే వర్క్ చేయట్లేదు, సార్. 5 years పాప ఉంది. బిఫోర్ 5 years ఆఫ్ దట్ ఐ వర్క్డ్. Yes sir, I interacted in the sense like this only, on this Zoom platform only I have interacted it with you, sir. In somewhere starting time of Corona for VNR Vignan Jyoti also you have given a lecture, sir. VNR Vignan Jyoti వాళ్ళు కూడా ఇలాగే ఒక ప్లాట్ఫామ్ పెట్టి చేశారు. In that you have explained, you have given a lecture, sir, on some 10th class prime numbers గురించే చెప్పారు, సార్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ లెక్చర్. అట్ దట్ టైమ్ ఇప్పుడు ఈ కథలు ఎలా చెప్పాలని అంటే వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలి. ఇంకోటి ఏమంటే ఇప్పుడు చాలా మంది అసలు థియరం ఏంటి, లెమ్మా ఏంటి, కరోలరీ ఏంటి, ఇవన్నీ జనరల్ గా పట్టించుకోరు. అవును సార్. ఈవెన్ if we tell to students also nowadays, what they'll say is
ma'am or sir is explaining all unnecessary things. Why we need this? Do they come in exam? In exam, do they ask what is theorem? No, they won't ask anything. Then why you are telling all these stories? అని కూడా అంటారు సార్. ఓన్లీ Because I ప్రాబ్లం. faced it. ఓకే అమ్మా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Right. Thank you, sir. Thank you. ఎవరైనా వన్ పర్సన్ ఇంకొకరికి అవకాశం ఇద్దాం. ఎవరైనా ఎనీవన్ ప్లీజ్ బ్రీఫ్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. శంషుద్దీన్ సార్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ఐ వుడ్ లైక్ టు, సరే నేను ఇంకా తెలుగులోనే మాట్లాడతాను సార్. మాట్లాడాలి. సార్ ఐ యూస్ టు ఫాలో మీ వీడియోస్, నేను చాలా చూస్తాను. ఏపీటీఎంఎస్ లో మీ వీడియోస్ వస్తూ ఉంటాయి. లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఐ వర్క్ ఇన్ బీటెక్ కాలేజ్, ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీలో వర్క్ చేస్తాను. ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ అంటే వరంగల్ ఎస్ సార్. అయితే మేము క్లాస్ చెప్పేటప్పుడు పిల్లలంతా పెద్దగా మ్యాథమెటిక్స్ ని పెద్దగా పట్టించుకోరు. ఇంజనీరింగ్ కదా, పట్టించుకోరు. సో నేనేం చేసేవాళ్ళంటే మీ వీడియోస్ కొన్ని చూసి అదే ఇంప్లిమెంటేషన్ నేను అక్కడ కొంత చేశాను. చేసిన తర్వాత మీ వీడియోస్ ఆల్రెడీ కొంతమంది పిల్లలకి షేర్ చేశాను. వాళ్ళ పిల్లలు చూసి కొంతమంది ఒకళ్ళిద్దరు మాత్రమే ఇన్స్పైర్ అయ్యారు, కానీ మిగతా వాళ్ళంతా పెద్దగా ఇది చేయలేదు. వాళ్ళు పెద్దగా మ్యాథమెటిక్స్ ని కొద్దిగా ఇది చేయరు. కానీ మీ టాక్ ఇప్పుడు నేను చూసిన తర్వాత కంపల్సరీగా మీ లెక్చర్ ఒకటి నా కాలేజీలో పెట్టించి మ్యాథమెటిక్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ని, ఎట్లా వెళ్ళాలి, ఎందుకు మ్యాథమెటిక్స్ ని ఇందుకు ఎందుకు పెడుతున్నారు, మమ్మల్ని తీసుకెళ్లి కంప్యూటర్ సైన్స్ దాంట్లో మర్జీ చేశారు సార్. ఇప్పుడు మాది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో పిల్లలు చేరినప్పుడు మొదట 5 రోజులు ఏదో పెడతారు కదా. అవును సార్, బ్రిడ్జ్ కోర్స్ అని పెడతారు. బ్రిడ్జ్ కోర్స్ లో మేము చెప్పినా కూడా పెద్దగా బ్రిడ్జ్ కోర్స్ కాదు, ఏదో ఇండక్షన్ ప్రోగ్రామ్. మరి ఇండక్షన్ లో ఒక మ్యాథ్స్ లెక్చర్ కూడా ఉంటుందిగా, ఉండదా? పెట్టనియరు సార్. మ్యాథ్స్ లెక్చర్ ని మాత్రం పెట్టనియరు. అదే వచ్చిన ప్రాబ్లం. అంటే మీరు చెప్పకూడదు కానీ వేరే చోట వాళ్ళు. ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో నేను ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 10 లెక్చర్స్ అన్నా చెప్తాను. అదే సార్, అక్కడ చెప్తారు. ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మా యూనివర్సిటీలో ఏం జరుగుతుందంటే, ఒక వైస్ ఛాన్సలర్ కేమ్ ఫ్రమ్ నార్త్ సైడ్, ఢిల్లీ, బెన్నెట్ యూనివర్సిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది సార్ ఢిల్లీలో. అక్కడి నుంచి వచ్చాడు సార్ ఆయన. అక్కడి నుంచి వచ్చి మొత్తం అన్ని రూల్స్ అని అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేశాడు. మమ్మల్ని మ్యాథమెటిక్స్ అనే డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం క్లోజ్ చేపించి తీసుకెళ్లి కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో మర్జీ చేశాడు. చేసిన తర్వాత మా డిపార్ట్మెంట్ కి మినిమం అంటే మీరు కంప్యూటర్సే చెప్పాలి, పైథాన్ చెప్పాలి, ఇది చెప్పాలి, మ్యాథ్స్ అసలు చెప్పకూడదు అంటాడు. ఆయన విజన్ వేరే ఉన్నది. కాకపోతే దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్, ఆ లాజిక్ లేనిదే కంప్యూటర్ నడవదు కదా సార్. మన మ్యాథమెటిక్స్ లాజిక్ లేనిదే కంప్యూటర్ నడవదు కదా. బేసిక్ మ్యాథ్స్ చెప్పాలి కదా. అది వాళ్ళకి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అనేది తెలుస్తలేదు. ఇప్పుడు ఈ మీ లెక్చర్ విన్న తర్వాత ఈ వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా మీరు చెప్పి అదే కాన్సెప్ట్ మీద మీరు ఒక లెక్చర్ ఏమైనా ప్రిపేర్ చేయగలిగితే, నేను ఒక ప్రెజెంటేషన్ కాలేజ్లో లైవ్ ప్రెజెంటేషన్ పెట్టియాలని నా ఇప్పుడు ఆలోచన వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇవాళ చెప్పిన లెక్చరు 6000 లెక్చర్లు దాటినవి. అవునవును, ఎస్ సార్. నేను చాలా మీ ఫాలో అవుతా ఉంటా, నేను చూస్తా ఉంటా, మీరు రోజు పెడతా ఉంటారు. నాగయ్య సార్ దాంట్లో పెడతా, ఏపీటీఎంఎస్ దాంట్లో పెడతానే ఉంటారు. నేను అన్ని వీడియోస్ అన్ని కొన్ని చూస్తా ఉంటాను. వీళ్ళ దగ్గర మన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలలో, సివిఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ లో ఈవెన్ టుడే ప్రతి సంవత్సరం 2 లెక్చర్లు 4 లెక్చర్లు చెప్తాను మ్యాథ్స్ మీద. అవును సార్, అవును. సో అట్లాంటిది ఏదో ఒకటి మీకు ఏం కావాలి అనేది ఒకసారి మాట్లాడితే దాన్ని బట్టి మనం ఒక లెక్చర్ తయారు. తప్పకుండా సార్, నేను ఒకటి అరేంజ్ చేస్తాను. సులువు. అంటే జనరల్ గా పిల్లలు అడిగేది ఏంటంటే వై మ్యాథమెటిక్స్. అదే సార్, అదే ఇప్పుడు దాని దగ్గర దానికి వై మ్యాథమెటిక్స్ ఫర్ ఇంజనీర్ అనే దానికి మనము ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాలి. అవును సార్. ఎట్లాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పాలని అంటే యాక్సెప్టబుల్ గా ఉండాలి వాళ్ళకి. ఉండాలి. ఎస్ సార్, అదే సార్. అది ఎక్స్పీరియన్స్ తోనే వస్తుంది సార్. మీలాంటి ప్రొఫెసర్ అట్లా చెప్తేనే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. ఇన్ ద సెన్స్ పిల్లలు కూడా చాలా ఈ వే ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మ్యాథమెటిక్స్ లో క్రియేట్ చేస్తే పిల్లలు కూడా చాలా హ్యాపీగా వింటారు. అది జనరల్ గా ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లోనే పెట్టుకోవాలి, తర్వాత పెట్టుకోకూడదు. అవును సార్, అదే ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకే సార్. ఫస్ట్ ఇప్పుడు మేము కూడా వెళ్ళేది ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకే. మీరు ప్లాన్ చేయండి, ప్లాన్ చేస్తే చూద్దాం. ఓకే సార్, తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ శంషుద్దీన్ సార్. యాక్చువల్లీ నేను ఈ చిన్న ప్రయత్నం కూడా దానికోసమే సార్. నవ్ డేస్ మ్యాథమెటిక్స్ స్టూడెంట్స్ జాయిన్ కావట్లేరు. బోత్ డిగ్రీ కానీ ఇటు మా పీజీ సెంటర్లలో చూస్తే స్ట్రెంత్ నెంబర్స్ బాగా విపరీతంగా తగ్గిపోయిన క్రమం లోపల మేము ఎందుకు చదవాలి, మాకు జాబ్స్ రావట్లేవు కదా, ఏం చేస్తాం మేము మ్యాథమెటిక్స్ తోటి అనుకున్న క్రమం లోపల అసలు మ్యాథమెటిక్స్ హిస్టరీ ఏంటి,
అసలు తెలవాలన్న ఉద్దేశంతో కొద్ది మంది రన్ అప్ అవుతారన్న ఉద్దేశంతో ఈ ఆన్లైన్లో సార్ని రిక్వెస్ట్ చేసి పెట్టడం జరిగింది సార్. దీంతో చాలా మంది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తా ఉన్నాను ఈ లెక్చర్ విన్న తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళ కళాశాలలో కానీ వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో కానీ సార్ని మళ్ళీ ఇన్వైట్ చేసి లెక్చర్ పెట్టిస్తాను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా మోటివేట్ అవుతారు లెక్చర్ విన్న తర్వాత. ఇంకా చాలా సార్ అరౌండ్ 6,000 లెక్చర్స్ ప్రిపేర్ చేశారు, మోర్ దెన్ 6,000 లెక్చర్స్ ప్రిపేర్ చేశారు. కాబట్టి అవన్నీ యూజ్ అవుతాయి, నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ సార్. అది ఇప్పుడు కాకపోయినా ఇంకా కొద్ది రోజుల తర్వాత అయినా పాపులర్ అవుతాయి సార్, మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా. సో డ్యూ టు టైం ఫ్యాక్టర్ ఇంకా వేరే వారికి అవకాశం వేయలేకపోతా ఉన్నాము. ఇక ఇట్లా మనం చర్చ పెడితే బాగానే టైం అవుతుంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ శంసుద్దీన్ సార్. ఫైనల్లీ I request Dr. P. Narasimhaswamy from Geetam University. Please say the vote of thanks. Good evening to our esteemed speaker, The voice Professor కొంచెం K. break అవుతుంది సార్. Satyanarayan sir, and our esteemed Fairmont Educational Academy management. Good evening to everyone, sir. It is my privilege to propose vote of thanks on this memorable occasion of Public Talks of Mathematical Sciences Series 2024. I thank our speaker, Professor K. Satyanarayan sir. Even despite his schedule, he has found time to give a talk on conjectures. Today, sir started with theorem, proof, lemma, corollary, conjecture. Our main focus is on conjecture, a mathematical assertion proposed to be true but that has not been proved. On the basis of conjecture, sir focused 3 conjectures: Goldbach's conjecture, the twin prime conjectures, Fermat's last theorem. And I also thank, of course, in our mathematics field, Professor K. Satyanarayan sir is known as Professor KSN. Of course, abbreviated form is very familiar among our mathematics fraternity, between MSc mathematics students as well as faculty maths. It is a great thing, sir. And I also express my heartfelt thanks to Dr. T. Nagaya, coordinator of the program, and Mrs. T. Shailaja, director of Fairmont Educational Academy, for providing nice platform. It is a new start for mathematics field given by our Fairmont Educational Academy in terms of public talks of mathematical sciences. I thank you, my beloved teachers, students, and all present here. Once again, I thank you all for your attention. Thank you, one and all. Thank you, sir. Thank you, Dr. P. Narasimhaswamy, sir. Thank you for your cooperation for a long journey of Fairmont Educational Academy. For last 2 years, నేను ఎప్పుడు రిక్వెస్ట్ చేసిన క్లాసెస్ తీసుకోవడంలో కానీ దాంట్లో సపోర్ట్ ఉండి నా వెన్నెంబటే ఉన్నటువంటి మా ప్రియమిత్రుడు డాక్టర్ నరసింహస్వామితో పాటుగా మాకు సహకరిస్తున్నటువంటి మా ఫెర్మాట్ ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ టీచర్స్ డాక్టర్ ప్రసాద్, డాక్టర్ ప్రదీప్, డాక్టర్ యాకూబ్ పాషా, అనీష్, దెన్ భార్గవి. ఇవాళ ఏమయ్యా యాకూబ్ పాషా కనపడలేదు? ఆల్ ద ఉన్నారు సార్. ఉన్నారా? మాట్లాడిపోయింది ఆయనతోని. Just now he left, sir. Actually, he is there, but he left. Yes. Yeah. Okay. Thank you all my colleagues and who work for this Fairmont Educational Academy for ఇంత నేమ్ రావడానికి సహకరిస్తున్నటువంటి ముఖ్యంగా మా టీచర్లు అందరూ కూడా వాళ్ళ టైం అంటే టైం కేటాయించి 6:30 క్లాస్ అంటే 6:30కి తీసుకున్నారు సార్. ఏ ఒక్కరోజు 1 minute కూడా లేట్ కాకుండా చేసినటువంటి మా మిత్రులందరికీ కూడా ఫెర్మాట్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ తరపున థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ ఈరోజు ఇంత మంచి బ్యూటిఫుల్ లెక్చర్ ఇచ్చేసి టీచర్లని మోటివేట్ చేసినటువంటి మా గురువర్యులు ఆచార్య సత్యనారాయణ గారికి ఈ ఫెర్మాట్ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ తరపున స్పెషల్గా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాను సార్. సో ఇట్లాంటి లెక్చర్స్ ఇంకా ఎన్నో మేము తీసుకుంటాం సార్. సిరీస్ ఆఫ్ లెక్చర్స్ అని పెట్టాం సార్. యాక్చువల్గా ఎవ్రీ 2 monthsకి ఒక లెక్చర్ ఇవ్వాలనుకున్నాము. ఫస్ట్ మీతోనే స్టార్ట్ చేయాలని నా దృఢ నిశ్చయంతో మేము అందరం అనుకున్నాము, మీ ద్వారానే స్టార్ట్ చేయాలని. తర్వాత కూడా ఎవ్రీ 2 months కొట్టి ఒక లెక్చర్ పెట్టిస్తాం సార్. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఆస్పిరెంట్స్ విన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఓపికతో ఇంత టైం జాయిన్ అయ్యి 67-70 మెంబర్స్ దాకా జాయిన్ అయ్యారు. అందరికి కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఐ లీవ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. స్వామి సార్, థ్యాంక్ యూ సార్.
థ్యాంక్స్.